پیارا وظیفہ اور ہمارے بہت ہی پیارے مولانا آزاد جمیل صاحب ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں اور ہم ان سے پوچھیں گے وظائف اپنے مسائل کے لیے. آپ لوگوں کو نمبر نظر آ رہا ہوگا, آپ لوگ کالز کریں اور جو بھی وظیفہ ان سے پوچھنا ہے پوچھیں. اور آج ہم ان سے سب سے پہلے یہ بات کریں گے کہ جو ہمارا ٹاپک تھا آج کا, جھوٹ اور بہتان تراشی کا ہمارا ٹاپک تھا آج, کہ جھوٹ بہت زیادہ عام ہوتا جا رہا ہے, خاص کر سوشل میڈیا پر جس طرح یہ جھوٹ اور بہتان اور جھوٹی خبریں پھیل رہی ہیں, اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کچھ چیزیں بڑی مقبول ہیں اور کچھ چیزوں کو بہت سختی سے ناپسند قرار دیا ہے. جھوٹ ایک ایسی لعنت ہے جس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کسی بھی صاحب ثروت, صاحب ذوق, صاحب شوق اور صاحب ایمان, صاحب کمال اور صاحب جمال اس کا شیوا ہو نہیں سکتا. جھوٹ کمزور سیڑھی ہے, ایون کہ مکڑی کا جالا ہے, جیسے کہ تنکے کو تنکا جو ہم کہتے ہیں نا کہ ڈوبتے ہوئے کو تنکے کا سہارا. تو ہم یہ جو چھلانگ لگاتے ہیں جھوٹ کی طرف, تو جھوٹ میں کوئی طاقت نہیں ہوتی, جھوٹ کمزوری کا نام ہے, جھوٹ ایک طرح سے دھوکے کا نام ہے. تو یہاں اس معاشرے میں جھوٹ چونکہ پھیل چکا ہے اور مذاق میں بھی چلتا ہے, سیریس بھی چلتا ہے, وہ ہے نا کہ تم ایسا جھوٹ بولو کہ سامنے والا سچ پہ یقین نہ کرے, آپ کے جھوٹ پہ یقین کرے. تو جھوٹ کو دیکھیں, جھوٹ بناوٹ ہے اور بناوٹ کو پیش الگ الگ رنگوں سے کیا جاتا ہے, تو پھر وہ ایکسیپٹ ہونے لگتے ہیں, وہ چیز حقیقت نظر آنے لگتی ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کی جو منہ کی بدبو ہوتی ہے اس سے جو فرشتے ساتھ ہوتے ہیں کرامن کاتبین, وہ 6 میل دور بھاگ جاتے ہیں. بھاگنے سے مراد دور چلے جاتے ہیں, دور ہٹ جاتے ہیں کہ اس نے جھوٹ بولا ہے. حالانکہ بڑے بڑے گناہ کر کے فرشتے ہٹتے نہیں ہیں, صرف جھوٹ پہ ہٹ جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا, یا رسول اللہ, مسلمان دھوکہ دے سکتا ہے, مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے, مسلمان کمزور ہو سکتا ہے, مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی باتوں کے بارے میں منع کیا کہ نہیں ہو سکتا, نہیں ہو سکتا. اور کچھ چیزوں کے بارے میں کہا کہ ہو سکتا ہے, بخیل ہو سکتا ہے, کنجوس ہو سکتا ہے اور کمزور بھی پڑ سکتا ہے. لیکن پھر آپ نے فرمایا کہ میرا امتی جھوٹ نہیں بول سکتا اور دھوکہ نہیں دے سکتا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے فارورڈ کر دے, یہ آدمی کے جھوٹا ہونے کی کافی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی 3 علامات ہیں, منافق کے 3 علامات ہیں. بات کرے تو جھوٹ بولے, وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے, آپ اس کے پاس کوئی امانت رکھوائیں وہ اس میں خیانت کرے گا. یہ 3 نشانیاں منافق کی کہی. رہی بات جھوٹ کے ساتھ, پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہو, یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. تو اس کے بعد اس میں تو کوئی خیر کا کوئی عنصر ہے نہیں. اور جھوٹ کی کچھ اقسام ایسی ہیں کہ اس میں گنجائش نکلتی ہے, جیسے کہ میاں بیوی میں اگر محبت کے لیے بول دیا تو چل جائے گا, چل. اور کہیں کسی میں کچھ تنازع چل رہا ہے اور آپ نے 2 جملے بول دیے, اس میں چل گیا. میدان جنگ میں کہا کہ اس میں چل جائے گا. ان 3 باتوں کے علاوہ جھوٹ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی ماں اپنے بچے کو اس لیے بلائے کہ بیٹا ادھر آؤ, اور وہ ہاتھ کا اشارہ کرے کہ میں یہ دینا چاہ رہی ہوں, ادھر آؤ ادھر آؤ, اور وہ بچہ آئے اور ہاتھ میں کچھ نہ ہو, کہا یہ بھی جھوٹ میں داخل ہے. اچھا, تو اتنی چھوٹی چیز بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ میں داخل کی ہے. ہم تو بڑے بڑے جھوٹ بولتے ہیں, وہ جھوٹ دل توڑ دیتا ہے نا, ظاہر بچے کا بھی دل ٹوٹ تو رہا ہے. تو وہی کتنی اس کے ساتھ چیز کی. اب ایک چیز ہے بہتان. دیکھیں, جھوٹ, غیبت اور بہتان. اب آتے ہیں ہم جھوٹ پہ, یہ تو ہو گیا. اب آتے ہیں جھوٹ کے ساتھ غیبت پہ. غیبت تو کہتے ہی اسے ہے نا جس کے اندر کوئی فالٹ ہو اور اسے بیان کیا جائے, اس کو غیبت کہتے ہیں. غیبت کہتے ہیں اس کو ہیں کہ اگلا انسان اپنے متعلق سننا پسند نہ کرے, وہ ساری چیزیں غیبت ہے جو اپنے متعلق پسند نہ کرے. تو اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے کہ اگر اس میں ہو ہی نہ اور ہم آگے سے بات کر رہے ہوں تو وہ پھر بہتان بن جائے گا. اور بہتان کے بارے میں ہے کہ یہ سود سے بھی بڑا
کا गुनाह है, इससे कोई अजीम शान गुनाह बहतान का नहीं है। मदीनतुल मुनव्वरा में छोटा सा वाक़या है। मदीनतुल मुनव्वरा में कुर्ब जवार, जो कुर्ब जवार है, वहाँ एक वाक़या पेश आया। एक खातून फौत हुई तो ख़वातीन जो उनको गस्साल जो गुस्ल देती हैं वो आई गुस्ल देने लगी। तो गुस्ल देते हुए अब ख़वातीन की अक्सर आदत है, वो एक कहने लगी कि इस खातून के तो फला मर्द के साथ कोई नाजायज़ ताल्लुकात थे। ये जुमला कहा। ये जुमला कहते ही वो हाथ उनके जिन मैयत को गुस्ल दिया जा रहा था उस पर चिमट गया, हाथ चिमट गया। अब वो छुड़ाना चाह रही है, हाथ छूट ही नहीं रहा। वो हाथ उनसे हटाना चाह रही है, मैयत हाथ तो नहीं छोड़ रही। ये सच्चा वाक़या है। तो देर हो गई तो फिर लोगों ने आके जब कहा कि आप क्या कर रही हैं, शाम होने वाली है, अभी तक मैयत को गुस्ल नहीं दिया, तो वो टाल मटोल करने लगी कि किसी तरह से हाथ तो छूट जाए इस खातून का। लेकिन जब वो हो नहीं रही और देर हो गई तो फिर पूछा कि जल्दी बताओ, आज़ान हो गई मगरिब की, अब मैयत को दफनाना भी है। तो फिर उन्होंने कहा कि बात यह है कि वो हाथ इनके जिस्म पे लगा है, वो मैयत हाथ नहीं छोड़ रही। ये कैसे हो सकता है कि हुआ ही ऐसा है। तो फिर बात फैलती गई। इमाम मालिक जो आपके और हमारे अहम इमाम हैं चारों इसमें इमाम में से, तो हजरत इमाम मालिक तक बात गई। वो आए, खुद आए, पर्दे में कहा कि बेटा जब तुम इस खातून को गुस्ल देने लगी थी तो कोई बात तो की नहीं थी। कहा कि कुछ तो नहीं कहा था, बस ये कह दिया, हम ये बहतान को बस ये कह दिया। असल में कहना तो नहीं चाहिए लेकिन मैं बता देती हूँ, मैं बता देता हूँ। असल में अच्छी बात तो नहीं है, उनका अमल अपनी जगह, लेकिन मैं यहाँ से गीबत शुरू हो जाती है और बहतान। अच्छा, गीबत शुरू होती है फिर ये बहतान पे एंड होता है। तो हज़रत इमाम मालिक पूछने लगे कि क्या कहा था। कहा मैंने बस यही कहा था कि इसके फलां मर्द के साथ नाजायज़ ताल्लुकात हैं। तो हज़रत इमाम मालिक फरमाने लगे कि आपके पास कोई गवाह है? 4। कहा नहीं। कहा इस खातून ने अपनी ज़िंदगी में आपको खुद कहा था? कहा नहीं। कहा आपकी जान ऐसे नहीं छूटेगी, चूँकि ये जो खातून वाले हैं उन्होंने कहा कि मैयत से हिस्सा काट के इसका हाथ छुड़ाया जाए। तो मैयत वालों ने कहा कि ऐसा हो नहीं सकता, खातून का हाथ चिमटा है, इनका हाथ काटा जाए। तो फिर इमाम मालिक ने हुक्म दिया कि इस खातून को 80 कोड़े लगाए जाएं, क्योंकि बहतान लगाया है। 80 कोड़े लगे, और रिवायात में आता है कि 70 कोड़े लगे, 75 कोड़े लगे। जब 80 कोड़े मुकम्मल हुए, खातून का हाथ मैयत से अलग हो गया। ओहो। इतनी फिर हज़रत इमाम मालिक फरमाने लगे कि सुनो मदीना वालों, अल्लाह का निज़ाम बहुत सख्त है। अल्लाह ने अगर किसी की पर्दा पोशी की है, हम कौन होते हैं किसी को बेइज्जत करने वाले। और अगर पकड़ में आ गए, अल्लाह की पकड़ में आ गए, जवेरिया अल्लाह अगर पर्दा पोशी कर रहा है और हम पर्दादारी कर रहे हो, अल्लाह लिख लेता। पिछली उम्मतों में जब लोग गुनाह करते थे तो उनके घरों के ऊपर लिखवा दिया जाता था कि इसने फलां गुनाह किया है। तो हम पे अल्लाह ताला का हुक्म है कि पर्दा पोशी करें। और आपने फरमाया आप सल्लल्लाहु ने कि जिसने किसी मुसलमान की, फिर फरमाया किसी इंसान की पर्दादरी की, अल्लाह ताला उस रोज पर्दादरी करेंगे जब इसके सारी चीजें आया होंगी और सबके सामने होंगी। और जिसने किसी मुसलमान की पर्दापोशी की, अल्लाह उससे कल कयामत में इज्जत का लिबास पहनाएंगे। सुभान अल्लाह। तो जवेरिया, बहतान और झूठ बहुत अहम टॉपिक्स हैं जो हम मजाक में कर रहे होते हैं, चल रहे होते हैं, लेकिन उनके नुकसानात जिंदगी पे बहुत अहम है और मरने के बाद भी। कॉलर हमारे साथ मौजूद है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। प्यारा रमज़ान में प्यारा वजीफा, क्या पूछना चाहते हैं मौलाना आज़ाद जमील साहब से? मेरा नाम काशिफ है। मैं आज़ाद जमील साहब से एक वजीफा पूछना चाहता हूँ। पूछें। कि मैं रहता हूँ मल्ली टंकी ग्राउंड के पास। ठीक है। अच्छा, मेरे पास जो ज़रूरी कागजात वगैरह होते हैं मेरी बाइक के, तो वो तमाम पूरे होते हैं, लेकिन फिर भी किसी न किसी वजह से ये जो सफ़ेद पुलिस वाले होते हैं, टुल्ले जो होते हैं, ये मुझे जो है वो किसी न किसी वजह से पकड़ लेते हैं और फिर मुझे उनको पैसे देने पड़ते हैं। तो मैं आज़ाद जमील साहब से ये बात जानना चाहता हूँ कि कोई ऐसा वजीफा बताएं जिससे पढ़ के मैं उनसे छुटकारा हासिल कर सकूँ। किससे छुटकारा मारेंगे?
दुखती हुई रगों पे आपने हाथ रखा है और ये वो तकलीफ है जिससे बिलखुसूस मेरा शहर जल रहा है। जितने बाइक वाले सब मुस्कुरा रहे हैं। तकलीफ ने ना जितने बाइक वाले हैं उनको सता के रखा है। पहले तो पेट्रोल महंगा, फिर पंचर भी 100 रुपए का हो गया है, पंचर महंगा, फिर उनके बाद इनको भी रिश्वत का नाम है खर्चा पानी, वो देना पड़ता है। तो ये मैं अगर मुझे ट्रैफिक के जो पुलिस हलकार हैं अगर वो मुझे सुनना चाह रहे हैं, और ज़ाहिर है ये टॉपिक ऐसा है, अगर वो सुन रहे हैं तो आपसे एक गुजारिश मैं करता चलूँ कि मुसलमान को आप रिज़ी या तकलीफ़ पहुँचाना बसबब के हम उनको रिलीफ दे रहे हो और यहाँ हम नुकसान उनको दे रहे हो, और उनके पास कुछ लोग तो दिहाड़ी पे जाते हैं, सुबह जाते हैं शाम को वापस आते हैं, और उन्हीं में से अगर वो आपको 200-300 रुपए दे दे तो ये बहुत गलत बात है। देखें, रिश्वत देने वाला लेने वाला आपको पता है दोनों जहन्नुमी हैं, और फिर इन हालात में रोड सीधे हैं कि ये सीधे हो जाएं। अगर रोड सीधे होते, निज़ाम सही होता तो फिर तो बात ठीक थी। यहाँ तो बात वो ऊंट वाली है कि ऊंट से किसी ने कहा कि आपकी दुम क्यों टेढ़ी है, ऊंट ने कहा मेरी कौन सी चीज सीधी है। तो हमारा तो सारा निज़ाम उलट पुलट है। तो यहाँ एक दूसरे के साथ हम कंप्रोमाइज करें, हम हुदूद का भी ख्याल रखें, सिग्नल्स का भी ख्याल रखें, और इसके साथ हमारी ये है कि आप थोड़ा सा गुंजाइश भी पैदा करें कि रिलीफ दे दिया करें। वजीफ़ा है जब भी आप घर से निकलें और आप देख लिया करें कि अब आपको चालान लगने वाला है, वो उन्होंने ना सुबह से शाम तक अपनी डायरी फुल करनी होती है, उनको कमीशन मिलता है, इतना तो हम सबको नॉलेज है। तो आप उनको देखते ही एक वजीफा पढ़ लें, अल्लाहुम्मा हफ़िज़ना मिनहुम। इसका तर्जुमा बड़ा खतरनाक है, या अल्लाह तू इनसे मेरी हिफाजत कर। अल्लाहुम्मा हफ़िज़ना, आप भी मेरे साथ पढ़े ना जवेरिया, अल्लाहुम्मा हफ़िज़ना मिनहुम, या अल्लाह मुझे इनसे मेरी हिफाजत कर दे। ये वजीफा पढ़े इंशाअल्लाह ये कभी आपको हाथ नहीं देगी। मिनहुम, अल्लाहुम्मा हफ़िज़ना मिनहुम। आप इस आयत का विर्द करें, इसको वजीफा बना लें, आपको इंशाअल्लाह ट्रैफिक वाले हलकार कभी हाथ नहीं देंगे। अगर हाथ दिए भी तो करीब जाके कह दीजिएगा कि अल्लाहुम्मा हफ़िज़ना मिनहुम। दूसरी कॉल जी, कौन बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैं इफ़त बात कर रही हूँ बुरे वाला से। जी इफ़त कहिए। जी मैंने ना मौलाना साहब से पूछना है कि मेरा बेटा है वो बैरून मुल्क जाना चाहता है, तो उसके लिए ना मुझे वजीफा कोई बता दें। जी माशाल्लाह। बैरून मुल्क वीज़ा के उसूल के लिए या बैरून मुल्क किसी भी अपने काम के लिए या किसी भी सतह पे आपको जाना है तो एक आसान सा वजीफ़ा है, आप अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाएं, इंशाअल्लाह आपका वीज़ा लग के आएगा। अल्लाह अल्लाह रब्बुना ला नुशरिक बिही शैआ, आप इसको अपना विर्द बना लें, इंशाअल्लाह आपका वीज़ा ज़रूर मिलेगा इंशाअल्लाह। अच्छा जी, मेरा एक और सवाल है कि मोती आँख में उतर आता है तो उसके लिए कुछ अगर वजीफा कोई आप मतलब आँख में पानी आना, मोतिया का आ जाना, और आँख में मुख्तलिफ किस्म की अब बीमारियाँ भी चलती हैं जो वबाई बीमारियाँ भी होती हैं, तो आप सूरह नूर अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, उसके बाद ये अपना सीधा हाथ ले लें, ये जो अंगूठा है ये आपके सीधे हाथ की यानी आँख पे होगा, और ये जो शहादत की उंगलियां हैं ये आपके उल्टे आँख पे होगी यूं, और आपने 200 दफ़ा कहना है अल्लाह 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 अल्लाह। एक दफ़ा कहना है अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, फिर यूं आँख बंद करके 200 दफ़ा कहना है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जब 200 दफ़ा मुकम्मल हो जाए फिर यूं करके अपनी आंखों पे फेर दें, इंशाल्लाह आपकी आंखों की बीमारी और अमराज खत्म हो जाएंगे। आमीन आमीन आमीन। बिल्कुल, बड़ा अच्छा, ये मैंने कई दफा सुना है वजीफा। वैसे इंशाल्लाह बहुत कॉलर हमारे साथ मौजूद है, हम बात करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैं सादिया बात कर रही हूँ कराची से। जी सादिया, मेरा आजाद जमील से सवाल है। जी पूछें। जी मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मेरे शौहर को ना रोजे में बहुत ज्यादा जो है ना बहुत ज्यादा भूख लगती है, तो उनको इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो मुझ पे इतना ज़्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं कि मेरा जो है सारा खाना जल जाता है।
اور تو مجھے آزاد جمیل سے یہ بولنا ہے کہ مجھے ایسا وظیفہ بتا دے کہ وہ روزے کے وقت ان کی زبان ہی نہ چلے بالکل بھی. اور بھوک بھی نہ لگے. یہ بولیں کہ بھوک نہ لگے تو غصہ نہ آئے. بھوک تو لگے, انہیں زبان نہ چلے ان کی بالکل بھی, کیونکہ میرا کھانا چل جاتا ہے پورا. سنے تو صحیح, آپ کی کال اگر بند ہو گئی ہے, آپ کی زبان یہاں اتنی تیز چل رہی ہے کہ آپ شوہر کا بیڑا غرق وہاں ہوگا. وہ ہم یہاں 1 منٹ سن کے حیران ہو گئے, انہوں نے تو کتنی دیر آپ کو برداشت کیا ہوگا. سنیں, پہلے تو آپ مجھے مخاطب کر رہی ہیں آزاد جمیل, میں آپ کا کیا لگتا ہوں؟ مولانا میرا صاحب آپ سے کیا ایک ریلیشن ہے؟ ٹھیک ہے, کچھ ادب و آداب کا بھی خیال کریں, کچھ نیشنل ٹی وی کا بھی خیال کریں, کچھ رشتوں کا بھی خیال کریں. آپ نے تو ایسا صرف آپ کے ہاتھ پہ پتھر نہیں تھا یا ڈنڈا نہیں تھا کہ پکڑ کے مارتے. تو کوشش کریں, دیکھیں ایک وظیفہ آپ کو یہ بتاتا چلوں, چھوٹا سا پتھر لے لیجئے گا, چھوٹا سا اپنے زبان کے نیچے رکھیں. جب بھی شوہر کے آگے جائیں آپ اسی کو نیچے رکھیے گا, جب وہ چلے جائیں وہ پتھر اٹھا کے پھینک دیجئے گا, جب وہ آئیں پھر لگا دیجئے گا. انشاءاللہ آپ کی زندگی میں سکون ہی سکون ہوگا, اور ان کے لیے تو راحت ہی راحت ہوگی, اور ہمارے لیے ذریعہ نجات بن جائے گا, چونکہ ہے یہ پیارا رمضان. پرسنل ہو گئے آپ؟ کیا کریں نا, وہی تو پرسنل ہو گئے تھے. چہرے پہ داغ. اچھا کال لے لیتے ہیں پہلے. چلے جی, کون بات کر رہے ہیں؟ ہیلو, السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم, کون بات کر رہی ہیں؟ جی ریحانہ بات کر رہی ہوں, سکھر روڑی سے. جی روڑی سے ریحانہ. ہاں, میری طبیعت صحیح نہیں رہتی. اچھا, کیا ہوا آپ کو؟ ٹی وی کی آواز بند کر دیں. جی باجی میری طبیعت صحیح نہیں رہتی. ہاں, کیا ہوا کیا ہے آپ کو؟ باجی میں نا چلتے چلتے گر جاتی ہوں, 3 ماہ یا 4 ماہ صحیح ہوتی ہوں, پھر بعد میں گر جاتی ہوں. تو ڈاکٹر کو دکھایا آپ نے؟ وہ بھی چلنا کم شروع ہو جاتا ہے. ڈاکٹر کو میری پوری باڈی میں کسی کا حملہ ہے. کیا ہے؟ آپ مجھے صحیح طرح بتائیں کہ میرے کیا ہے میرے اوپر. نہیں, وہ ہمیں تو نہیں پتہ چل سکتا نا کیا آپ کے اوپر کیا ہے. آپ بتائیں, آپ کو ڈاکٹر کو دکھایا آپ نے؟ میں ہر چیز دکھاتی ہے, میں ملا کے پاس گئی ہوں, مولویوں کے پاس گئی ہوں, پر مجھے نا کوئی صحیح طرح سے بتاتا نہیں کہ میرے اوپر کیا ہے. ٹیسٹ وغیرہ سب صحیح آئے آپ کے؟ ہاں کلیئر آئے, کچھ بھی نہیں آیا. ادی تنجو نالو چاہ. جی جی, نام گال تو بدائیں. ریحانہ. ریحانہ, اچھا جی. بس مجھے مہربانی کر کے مجھے بتائیں, میں بہت تھک گئی ہوں. آپ کو اللہ کا واسطہ مجھے ٹھیک کر دے بس. ادی فکر نہ کر, منجو مصطفیٰ آیوں بدرو لکھن میں, جی یہ گل گلابی آئیں سہنو لکھن میں. فکر نہ کریں آپ, دل چھوٹا نہ کریں, آپ حوصلہ رکھیں, آپ ہمت رکھیں. انشاءاللہ کوئی بھی آپ کے اوپر جادو ہے, آپ کے اوپر کوئی نظر ہے, آپ کے اوپر کسی بھی قسم کا آپ کو لگتا ہے کہ کسی نے کچھ کھلایا ہو پلایا ہو, ایک وظیفہ آپ کو آپ کے اس آنکھوں سے گرنے والے آنسوں کے ساتھ ایک وظیفہ بتاتا چلوں. آپ جب بھی کھانے کی طرف ہاتھ بڑھائیں, کچھ بھی کھائیں, آپ نے ایک وظیفہ کرنا ہے. ایک وظیفہ, بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. جب بھی آپ کھانے کی طرف ہاتھ بڑھائیں آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے. اگر یہ آپ کے لیے مشکل ہے تو پھر آپ نے صرف ایک وظیفہ کرنا ہے, اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم. اس کا ورد کرنا ہے, آپ کے مسائل ختم ہو جائیں گے. شکریہ, اللہ میاں ان کو صحت دے. بریک لیں گے, دیکھتے رہیے گا پیارا پاکستان, پیارا رمضان.